منحرف ارکان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا، انحراف سیاست کے لیے کینسر اور پارٹی کو کمزور کرنے کے مترادف۔ آرٹیکل 63A سیاسی جماعتوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے، یہ آرٹیکل اکیلے لاگو نہیں ہو سکتا۔ تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کی رائے، وقت آ گیا منحرف ارکان سے متعلق قانون سازی کی جائے۔ 3-2 کے تناسب سے جاری 5 رکنی بینچ کی تشریح کا متن، عدالت نے مستقبل میں انحراف روکنے کا سوال واپس بھجوا دیا۔ اختلافی ججز کی منحرف ارکان کو ڈی سیٹ کرنے کی رائے۔ آرٹیکل 63A در حقیقت آئین کی بنیادی ڈپارچر میں سے ایک ہے۔ تشریح بنیادی انسانی حقوق کے تناظر میں وسیع انداز میں ہونی چاہیے۔ سیاسی جماعتوں کو غیر مستحکم کرنا ان کی بنیادی حلانی کے مترادف ہے۔ پارٹیوں کو منحرف ارکان کے ذریعے ہی غیر مستحکم کیا جاتا ہے۔ کسی بھی جماعت کے رکن کو انحراف سے روکنے کے لیے مؤثر اقدامات ضروری ہیں۔ عدالت عظمیٰ کی اکثریتی رائے۔ آرٹیکل 63A کی تشریح، عدالت عظمیٰ کی تحریری رائے 8 صفحات پر مشتمل، صدارتی ریفرنس پر 58 روز سماعت۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے معاملہ سنا، مختلف سیاسی جماعتوں کے وکلاء کی عدالت پیشی، تفصیلی دلائل بھی دیے۔ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوا ہے لوٹوں کے خلاف، سپریم کورٹ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے آج پاکستان کی اخلاقیات کو گرنے سے بچایا۔ جو لوگ اپنی ووٹ بیچتے ہیں، اپنے حلقوں سے، اپنے لوگوں سے غداری کرتے ہیں، آئین سے، جمہوریت سے غداری کرتے ہیں، شکر ہے کہ آج سپریم کورٹ نے ان کی ووٹ کو رد کر دیا۔ سپریم کورٹ کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ خود شریف خاندان کے کیسز سنیں، اور ہمیں کسی کو پر اب اعتماد نہیں رہا۔ سپریم کورٹ نے لوٹوں کے ووٹ رد کر دیے۔ پاکستان کے اخلاقیات کو گرنے سے بچانے پر عدالت عظمیٰ کا شکریہ۔ پارٹی سے انحراف کرنے والے اپنے حلقے، آئین اور جمہوریت سے بھی غداری کرتے ہیں۔ ہم امپورٹڈ حکومت کو نہیں مانتے۔ ملک میں فوری الیکشن کرائے جائیں، عمران خان کو جلسے میں خطاب۔ سپریم کورٹ نے جو پی ٹی آئی کا موقف تھا وہ تسلیم کر لیا ہے۔ وفاقی حکومت میں شہباز شریف صاحب ہمارے کرائم منسٹر اور صوبائی حکومت میں حمزہ شریف دونوں اپنی اکثریت کھو چکے اور دونوں حکومتیں عملی طور کے اوپر ختم ہو گئی ہیں۔ شہباز شریف اور حمزہ شریف کو فوری طور کے اوپر یہ جو عہدے ہیں یہ چھوڑ دینے چاہیے۔ عدالت عظمیٰ کی رائے کے بعد شہباز شریف اور حمزہ شہباز اکثریت کھو چکے۔ وفاق اور پنجاب میں ان کی حکومتیں عملی طور پر ختم ہو گئی ہیں، دونوں فوری عہدے چھوڑ دیں۔ فواد چودھری کی اسمبلی تحلیل کر کے الیکشن کی طرف جانے کی تجویز۔ لوٹے فارغ ہو گئے، پاکستانی عوام کو مبارک ہو۔ بیرونی مداخلت سے بنی حکومت کے پاس ایک دن چلنے کا بھی جواز نہیں۔ آرٹیکل 63A سے متعلق سپریم کورٹ کی رائے کے بعد پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کا ٹویٹ، جعلی حکومت فارغ ہو چکی، فاروق حبیب کا رد عمل۔ کھیل ختم، پیسہ ہضم، کہا تھا اہم فیصلے ہو رہے ہیں۔ آج کا دن ملک کی تاریخ میں بہت اہم۔ الیکشن کا معاملہ 20 مئی سے پہلے حل کر لیا جائے گا۔ عدالتی رائے پر شیخ رشید کا رد عمل۔ سپریم کورٹ کی رائے سے جمہوری اور پارلیمانی نظام مضبوط ہوا۔ اگر شمار نہیں ہوگا تو کوئی بھی رکن پارٹی سے انحراف کر کے حق کی راہ دہی استعمال نہیں کرے گا۔ آرٹیکل 63A سے متعلق عدالتی تشریح پر قانونی ماہرین کی رائے۔ فوری الیکشن کا مطالبہ مسترد، حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس، آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان کی بھی شرکت۔ آرٹیکل 63A کی عدالتی تشریح کا جائزہ، قانونی ماہرین کی رائے لینے پر اتفاق۔ الیکشن سے قبل اصلاحات پر زور، معیشت کی بحالی کے لیے فوری اقدامات کا فیصلہ۔
वफाकी काबीना की इस्लाहात के बगैर फौरी इंतखाबात की मुखालिफत, मुआशी बहरान से निमटने के लिए सख्त फैसलों पर जोर। बदतरीन मुआशी बहरान में मुल्क फजूल खर्ची का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार ख्याल। कराची में दहशतगर्दी के 3 वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार। इस्लाहात के बगैर इंतखाबात, गदले पानी से निकलकर दोबारा उसी में उतरना माकूल बात नहीं। तबाहशुदा मईशत की बेहतरी सबसे बड़ा मसला। इमरान खान को साजिश के तहत इक़्तिदार में लाया गया था। PTI चेयरमैन फरिश्ता नहीं कि उनसे रियायत की जाए, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। मौलाना फजलुर रहमान का इंटरव्यू। अरकान पंजाब की नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। मुनरिफ अरकान का मौक़िफ़ दुरुस्त और मुंतकी नहीं। देखते हैं आइन बचता है या नहीं। PTI वकला की गुफ्तगू। आर्टिकल 63A की अदालती तशरीह के बाद की सूरत हाल। वज़ीर आला पंजाब की कानूनी टीम से मुशावरत। माहिरीन का हमजा शहबाज को फौरी मुस्ताफ़ी न होने का मशवरा। आर्टिकल 63A की अदालती तशरीह के बाद काफली का पंजाब में वजारत आला का इंतखाब चैलेंज करने का फैसला। वकला को तैयारी की हिदायत कर दी। आर्टिकल 63A की अदालती तशरीह के बाद मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है। एक तरफ खुददार लीडर, दूसरी जानिब भिखारी हैं। गारंटी देता हूं अगली हुकूमत तहरीक इंसाफ की होगी। अली जैदी का कराची में खिताब। डॉलर की इंतहाई ऊंची उड़ान। इंटरबैंक मार्केट में कदर में मजीद ₹1.56 इजाफा। मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह ₹195.74 पर बंद। ओपन मार्केट में ₹199 में ट्रेड। एक माह के दौरान अमेरिकी करेंसी ₹13 महंगी। महंगाई के तूफान का खदशा। कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान और IMF की बातचीत का आज से आगाज। दोहा में इजलास 25 मई तक जारी रहेगा। पॉलिसी मुज़ाकरात में वज़ीर ख़ारजा मिफ्ताह इस्माइल भी शरीक होंगे। टैक्सों में इजाफा और पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी का खात्मा। मालियाती इदारे के बड़े मुतालबा। कराची में एक माह के दौरान दहशतगर्दी के 3 वाक़यात तशवीशनाक। तमाम दहशतगर्द नेटवर्क्स एक दूसरे से मिले हुए हैं। अमन दुश्मन कहीं भी हों, इन्हें नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला से मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में होने वाले तीनों धमाकों में रॉ मुलव्विस। सदर और बोटन मार्केट में 3 दहशतगर्द गिरोहों ने एक दूसरे की मुआवनत की। मुत्तहिदा लंदन के स्लीपर सेल से रैकी का काम लिया जा रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारे की तजज़ियाती रिपोर्ट में इंकिशाफ। कराची धमाके की तहकीकात जारी। कानून नाफिज करने वाले इदारों का धमाके की जगह का मुआयना। शवाहिद इकट्ठे कर लिए। बम मोटरसाइकिल में नस्ता। 4 किलो बारूदी मवाद और आधा किलो बॉल बेरिंग इस्तेमाल हुआ। बम डिस्पोजल स्क्वाड की इब्तदाई रिपोर्ट। वाक़े का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। कराची धमाके के मास्टरमाइंड और सहूलतकारों की तलाश। पुलिस का गुलिस्तान जौहर में छापा। दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल मोटरसाइकिल के मालिक परवेज रहमान का 6 माह पहले इंतकाल हो चुका। बाइक मुलाजिम के पास थी। साबिर फरार, फोन बंद। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। कल अदम TTP के 2 अहम इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक। कमांडर रशीद उर्फ जाबिर और अब्दुल सलाम उर्फ चिमटू अमन दुश्मन की कई कार्रवाई में मुलव्वस था। ISPR। हुकूमत का चीनी शहरियों की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने का फैसला। CPEC मंसूबों पर काम करने वालों की हिफाजत पर कोई समझौता नहीं होगा। वजारत दाखिला और कानून नाफिज करने वाले इदारे फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाएं। शहबाज शरीफ की हिदायत।
निजी कंपनी को फायदा देने का इल्जाम। सिंध हाई कोर्ट ने अब्दुल हफीज शेख की 10 रोज के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। साबिक वजीर खजाना दुबई से कराची पहुंच गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हनीफ अब्बासी को अवामी ओहदा रखने से रोक दिया। उम्मीद है लीगी रहनुमा आइंदा समात तक पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क, मुआवने खुसूसी पब्लिक ऑफिस नहीं है, काम से ना रोकें। वकील एहसन धून की इस्तेदा। वजीर आला पंजाब का मरी में गैर कानूनी इमारतों की तामीर की इंक्वायरी का हुक्म। बगैर नक्शे और इजाजत बनने वाली इमारतों की तफसील तलब। मलका कोहसार की खूबसूरती बहाल करने के इकदाम किए जा रहे हैं। 4 साल की बदहाली ठीक करेंगे। हमजा शहबाज की मीडिया टॉक। इस्लामाबाद रावलपिंडी में तेज हवाओं के साथ बारिश, कई मकामात पर यालाबारी। गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। वादी नीलम में भी बादल बरस पड़े, गिरदोनवाह में भी जल थल एक। पाक श्रीलंका खवातीन क्रिकेट सीरीज कराची में तैयारियां जारी। कौमी टीम का तरबियती कैंप आज अख्ताम पजीर होगा। मेहमान टीम 20 मई को पाकिस्तान पहुंचेगी। T20 सीरीज 24 मई से शेड्यूल। और वेस्ट इंडीज के खिलाफ होम सीरीज, दौरा श्रीलंका और T20 समेत तवील क्रिकेट सीजन की तैयारियां। कौमी खिलाड़ी इन एक्शन। लाहौर में कंडीशनिंग कैंप, फिटनेस पर खास तवज्जो।